بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ 26 دسمبر کے حوالے سے ہم نے ایک خاص اعلان کیا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جس جوش و جذبے کے ساتھ جہلم میں گئے تھے، ان کے ذمہ لازم ہے کہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ وہ مرکز صراط مستقیم لاہور کا بھی رخ کریں، اور ہماری طرف سے بھرپور دعوت ہے۔ بڑی مہذب طریقے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور جس ایکسٹریم پر وہ ہیں ہمیں گستاخ اور کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے، انہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے مرکز صراط مستقیم میں آنا ہوگا۔ اس حوالے سے کسی طرح کے شکوک و شبہات کی گنجائش بالکل نہیں ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ ہم نے جو اعلان کیا اللہ کے فضل سے اس اعلان پر آخر دم تک قائم رہیں گے۔ حنیف قریشی صاحب سے آج پھر ہماری التماس ہے کہ جناب کچھ غور کریں۔ اب تو مرزا منگول نے بھی بہت شور مچایا، اس کے چاہنے والوں نے بات کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اب حنیف قریشی صاحب کو اپنی سنسیرٹی، اپنا خلوص دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو حقیقی مناظر ثابت کرنے کے لیے اس میدان میں آنا ہوگا۔ 4 سال سے وہ شور مچا رہے ہیں کہ گستاخی ہوئی۔ عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی اس پورے طبقے کا ایک بندہ بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی جمیل صدیقی مسجد چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، کبھی لودرا میں چھپ رہے ہیں، کبھی ملتان سے بھاگ رہے ہیں، کبھی اسلام آباد میں ہمارے مناظر کی گرفتاریاں کروائی انہوں نے۔ تو بہت کچھ ہو گیا، بڑے تماشے لگ گئے۔ اگر حق پر ہیں اور سچے ہیں تو انبیاء کا جو مشن ہوتا تھا، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، وہ تو ہر طور پر میدان میں آ کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ دعوے ہیں تو پھر سچا ہونے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ اور ہم بھی جتنے ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ رافضی ہو چکے ہیں، اور محمود شاہ ہزاروی جو رافضی تھا اس کے نظریے کو لے کر چل رہے ہیں، اور جب بھی بات ہوگی بات وہیں سے شروع ہوگی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محمود شاہ ہزاروی کے نظریے کا یا تو کلیتاً رد کرنا ہوگا، اس کی تمام ذریت، خلفاء اور جتنی بھی اس کے داو پیچ ہیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے آج کے دور میں موجود ہیں، یا پھر اس کو سنی ثابت کرنا ہوگا اہل سنت کے مصادر کی روشنی میں۔ اس دوران ایک اور شگوفہ چھوڑا مفتی حنیف قریشی نے، وہ کافی منت ترلے کر کے اس کو راضی کیا ہوگا۔ بیچارہ چمن زمان پہلے بھی کئی دفعہ ذلیل ہو چکا۔ اس کے ساتھ جب ہماری بات شروع ہوئی تحریری طور پر، اسے عادت ہے کہ بات کو طول در طول پیش کرے، اور اس کے بعد پھر حنیف قریشی نے جو آج تک کیا اہل سنت کے ساتھ، کتنے داو پیچ لگاتا رہا، کس کس مکر و فریب سے اہل سنت کے معتقدات کا حلیہ بگاڑتا رہا، ان سب پر بات کرنا حنیف قریشی کے ذمہ لازم ہوگا۔ ہمارے اوپر جتنے کلیم کیے ہم بھی اپنا آپ پیش کریں گے، اور حنیف قریشی کو بھی ہر بات کا حساب دینا ہوگا۔ مصادر اہل سنت کی روشنی میں گزشتہ کئی سالوں سے کئی دفعہ اس نے اہل سنت سے اعتزال کیا، پھر اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے نیا سے نیا ڈھونگ رچایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور جو حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اور اگلی بات، اس نے جو چمن زمان کو اس میدان میں ذلیل ہونے کے لیے بیچارے کو پیش کر دیا، تحریری مناظرہ شروع کر لے، وہ تو بیچارہ اتنی جلدی بھاگ گیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حنیف قریشی بیچارے کو مرد میدان ملا ہی نہیں۔ ایسے بزدلوں کے ساتھ تو بات نہیں بنے گی۔ وہ بیچارہ تو پہلے بھی لودرا کے کمادوں میں چھپ کر ہم سے کہاں بھاگتا رہا۔ خیر، وہ بیچارہ ہڈی کا پجاری ہے، کوئی بھی ہڈی ڈال دے تو شروع تو ہو جاتا ہے، چاہے جتنی بھی ضلالت ہو۔ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ تو بدنامی میں نام بنانے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتار کر ذلیل بھی کر چکا۔ اب اس کو اگر پیش کیا تھا اس سے حساب تو لیں، جتنا مال اس کو دیا اس مال کے حساب تو لیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہمارے 11 سوال اس پر قائم ہیں۔ دعوی گستاخی تم لوگوں کا تھا، ہم نے وہی بیان کیا جو تاجدار گولڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر کے قادیانیت کا جواب دے رہے تھے۔ ہم نے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق بیان کیا۔ ہم ایک ایک لفظ پر اپنے مشایخ کا تسلسل ثابت کریں گے
दावा गुस्ताखी तुम लोगों का है। तुम्हारा काम बनता है कि अपने दावे को साबित करने के लिए मुद्दई होने के तौर पर इस पर दलाइल पेश करें और यकसा हुक्म नाफिज करें। हमने तो सिर्फ एक सफ़े का जवाब तलब किया और ये सफ़ा है सामने, जिसमें सैयदना ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहिब की सिर्फ 2 इबारात नकल की हैं। इबारतें तो और भी बड़ी हैं, 2 इबारात नकल की हैं मलफूजात मेहरिया और शम्सुल हिदाया से। एक में लफ्ज़ खता इस्तेमाल हुआ, एक में लफ्ज़ गलती है, और है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप लोगों को यह साबित करना होगा कि यह अहले सुन्नत का तसलसल था जो क़िबला इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ ने बयान किया, या रवाफिज के नजरिए के मुताबिक गुस्ताखी बनी। ये बात चलेगी तो फिर आपकी निजात होगी। चमन जमान को जरा कोई और मगज शख्स खिलाएं, उसे कहें कि तारीख लिख कर जवाब दे। हमने तो इससे भी बढ़कर एक सतर पेश कर दी थी कि जनाब एक सतर का जवाब दें, लेकिन आज तक इनसे जवाब नहीं बन पा रहा। भागने के लिए पर तोल रहे हैं। हनीफ कराची साहब, उससे कुछ नहीं बनना। आप खुद मैदान में तैयारी करके आए। आप मर्द मुनाजरा हैं, आप पर इतमाद हम इस लिहाज से रखते हैं कि आपको बात करने का कोई फन हासिल है। अगर आपके अलावा भी कोई आपके धड़े में बड़ा नजर आता है, ये जो आपने अजमत आला साहब के नाम पर जो तहरीक बनाई है, उससे मुशावरत कर लें, मदद ले लें, या कोई बड़ा आपको नजर आता है तो उसको ले आए मैदान में, लेकिन मैदान छोड़ना नहीं। अब इस बात का हतमी फैसला करके रहना है। सारी दुनिया ये देख रही है कि ये 26 दिसंबर क्या नतीजा निकलता है। हम आपको बड़े खुलूस से दावत देते हैं कि आकर ये मसला हल करें, फिर इंशाअल्लाह हम मिलकर मिर्जा मंगोल का रुख करेंगे और मिर्जा मंगोल की तरफ मिलकर जाएंगे। और मिर्जा मंगोल ने जितने बयानात चलाए आले सुन्नत के उलमा के कि ये हनीफ कुरैशी आले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं है, एक दफा मरकज का रुख करें। ये सारे उलमा अहले सुन्नत अगर आप क्लियर हो गए, अगर अहले सुन्नत के मुसल्लमात की रोशनी में तमाम मसाइल तय होते हैं, तो ये सारे उलमा कराची से लेकर खैबर तक आपको अहले सुन्नत का नुमाइंदा करार देंगे। फिर कोई आपको राफसी नहीं कहेगा, कोई आपके बारे में बुरा कलमा नहीं बोलेगा। इससे बढ़कर आपके लिए सुनहरी मौका दुनिया में आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। और हम इंशाअल्लाह गारंटी देते हैं, बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होगी, आपको अपना आप क्लियर करने का भरपूर मौका मिलेगा। तमाम उलमा अहले सुन्नत से जब हम राब्ता करेंगे, कोई आपको राफ़ी नहीं कहेगा। और यही अहले सुन्नत का भला है। हनीफ कुरैशी के बारे में जो मिर्जा मंगोल का क्लेम है कि ये तो नुमाइंदा ही नहीं है, इसको तो राफ़ी कहते हैं, ये दाग दब्बा खत्म हो जाए, फिर आपकी भी खुलूस का पता चले, फिर उसको भी निकेल डाली जाए, उस मंगोल को भी उसे बताया जाए कि अहले सुन्नत का मुत्तफिक नजरिया वही है जो पीर मेहर अली शाह, जो ताजदारे बरेली, जो हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी देकर गए। हम सब उस पर मुत्तफिक हैं। आओ मिर्जा मंगोल हमसे बात करो। और आखिर में मिर्जा मंगोल को भी पैगाम है, तुम इस खुशफहमी में मत रहना। अगर तुम में हिम्मत है तो तुमने हमें चैलेंज किया था, फिर भागने का रास्ता क्यों बनाया? फिर क्यों अपने चाहने वालों को मैसेज किए कि जहां मैंने तो मुनाज़रे की बात ही नहीं की है, मैंने तो इतना कहा है कि वीडियो अपलोड करें, मैं भी अपलोड करूंगा। जलाली ने कहा था कि तू वीडियो चढ़ा, हम जवाब देंगे। हम जवाब देंगे। जलाली ने नहीं कहा था हम मुनाजरा करेंगे। यही बात है। हाँ, तो मुनाजरे की तो बात ही नहीं जलाली ने की हुई है, ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं। मिर्जा मंगोल अगर खैरत है, अगर अपने कहे पर साबित कदम रख सकते हो तो हिम्मत करके इसके लिए भी तैयार रहना। तुम प्रोपेगेंडे से बाहर निकलो और ये शोशा छोड़ो कि मैं अपनी सुनाता रहूं, मेरा जवाब कोई ना सुने। जवाब सुनना पड़ गया तो सारा झूठ बेनकाब हो जाएगा। 26 दिसंबर के बाद हम तुम्हारे लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। 26 दिसंबर के बाद तुम्हें भी चैलेंज है कि तुमने जब तारिक मसूद आया था उसके बाद तुमने वीडियो अपलोड की थी और हमारे इमाम की तस्वीर लगाकर कहा था कि ये एकेडमियों में आ जाते हैं, ये मेरे साथ ऑनलाइन मुनाजरा क्यों नहीं करते? हम ऑनलाइन के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं मैदान में आते? तुम्हें डर है, तुम्हें कोई खदशा है तो आ जाओ ऑनलाइन, लेकिन उस पर भी तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने यही कहा कि वीडियो अपलोड करें तो मैं भी अपलोड करूंगा।
तुम्हारे लिए भी खुली दावत है कि जो वीडियो तुमने अपलोड की है उसका भी हम भरपूर जवाब देंगे, और तुम्हें भी गैरत का दर्स देते हैं कि मैदान में रहकर उन वीडियोस का जवाब भी देना, फिर पता चलेगा सच्चा कौन है। तुम्हारी तो एक ही पॉलिसी है कि मैं झूठ बोलकर फिर उसका इतना प्रोपेगेंडा करूं, अपने फॉलोअर्स को लेकर इतना फैला दूं कि सच सुनने तक किसी की नौबत ही ना आए। हक सच की बात होगी और फतह इंशाअल्लाह हक की होगी। तुम्हारा भी भरपूर ताक़ुब किया जाएगा। मिर्जा मंगोल, मत किसी खुशफहमी में रहना, इंशाअल्लाह हक वाले हर बातिल का पीछा करते रहेंगे और इंशाअल्लाह फतह हमारी हक की होगी।